محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك المشافع صائب القدر المرافع يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام وشركين وفينا شركين أصابع وتناوب كل هدايا يا رسول الله ما في من وفريق سعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله كم به الآفات تضفى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله كنت بنهار الأضواء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العارفين
يا نور العين مرحبا يا حسين مرحبا Sallallahu
أحمد بن سلمى هاجر وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا على بعلي كل صالح وولي وإلى رؤوسنا الإمام سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم وإلى رؤوس صاحب المؤلف سيدنا الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحج بفضل وأصوله وفروعهم وإلى رجب مشايخنا حسن الشيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب حسين بن صالح المخضار والحبيب إدريس الهندوان وأصولهم وفرهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. إلى أن قال فصل وتطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها وكذلك النبيذ من التمر والزبيب وجلد الميتة إذا دبغ. فصل وتطهر الخمرة. Ini malam ini kita akan menerangkan tentang satu najis yang tidak bisa suci dengan dibasuh, akan tetapi najis ini bisa suci karena berubah sifat. Jadi ada najis yang memang tidak bisa dibasuh, walaupun dibasuh berulang-ulang tetap najis. Tapi ini najis, ya ainun najis, artinya benda najis ini. Tapi sucinya ketika dia ada perubahan dari sifat ke sifat yang lain, itu namanya istihalah. Namanya judulnya malam ini istihalah. Jadi perubahan dari sifat ke sifat yang lain, atau dari hukum satu hukum ke hukum yang lain. Sedangkan najis ini, ainun najis ini, benda najis ini ya, tidak akan suci walaupun dibasuh berulang-ulang, ya. Walaupun dibasuh berulang-ulang tetap najis. Paham ya? Apa saja benda najis itu yang ketika dia istihalah atau berubah dari sifat ke sifat yang lain. Di sini diterangkan kalau di kitab ini ada dua perkara. Tapi di dalam kitab yang lain ada beberapa hal banyak. Tapi di sini yang biasa kita ketahui dan banyak banyak yang harus di sini karena banyak hal yang harus diterangkan di di fasal ini, ya. Yang pertama, watathurul khamratu. Ini yang pertama. Yang pertama, watathuru, suci. Apa itu al khamratu? Khamr atau arak bisa suci idza takhallalat binafsiha, apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Takhallalat di sini menjadi cuka. Khamr itu kan
yang pernah saya terangkan bahwa khamr itu terbuat dari anggur. Yang dinamakan khamr itu yang terbuat dari anggur. Nah, khamr ini adalah benda najis. Yang pernah saya terangkan, kalau kamu bawa ketetesan khamr ya di tangan atau di baju kita jadi najis. Nah, ini khamr, dia bisa suci. Khamr ini bisa suci, tapi sucinya bukan kena dicuci. Tidak akan bisa suci khamr ini kecuali dengan istihalah. Istihalah bagaimana? Perubahan dari sifat khamr ke sifat cuka. Tapi perubahan ini tidak boleh dicampuri dengan benda lain. Tidak boleh dicampuri dengan benda lain. Akan tetapi perubahan ini dengan sendirinya. Paham? Perubahan ini dengan sendirinya. Nanti saya terangkan semua. Wa kadzalikan nabidhu, begitu juga nabidh. Apa itu nabidh? Wa kadzalikan nabidhu minat tamri waz zabib. Nabidh itu sama saja khamr, tapi namanya nabidh. Tapi terbuat bukan dari anggur. Selain yang terbuat dari anggur itu namanya bukan khamr, tapi sama najis. Sama najis. Tapi namanya di bahasa Arabnya nabidh ya. Paham ya? Terbuatnya biasanya dari tamr. Ya, dari tamr, dari korma atau dari zabib. Apa zabib? Mesis apa? Bukan apa? Anggur dikeringkan itu loh. Kismis, misis coklat ya. Maklum. Ustaz beli running kismis. Kirim-kirim makanya. Wazabib. Ini yang pertama ya. Jadi kan ada dua perkara yang dia bisa suci dengan istihalah. Yang pertama adalah khamr atau nabidh ketika dia berubah menjadi cuka tanpa dicampur dengan benda lain. Paham ya? Artinya perubahannya berubah sendiri. Dengan sendirinya. Yang kedua adalah wal jildul maitah idza dubig. Yang kedua adalah jildu, kulit al-maitah, bangke, idza dubiga, apabila disamak. Awas, jilid di sini jildul maitah, kulitnya maitah. Maitah di sini bangke atau hewan yang disembelih dengan bukan dengan cara syariat ya, atau Islam. Itu namanya bangke. Paham ya? Ini namanya jilid. Awas. Fokus kulit. Enggak tercampur sama sekali dengan bulunya. Ya, jilid, kulit. Sekarang saya mau terangkan khamr. Khamr ini yang pertama ya. Khamr ini dia akan menjadi suci dengan sendirinya. Dia akan menjadi suci ketika dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Walam tusahibha ainun ajnabiyatun, dan dia tidak tercampur sama sekali dengan benda yang lain. Dan benda ini bisa dua hal. Ada benda najis, ada benda yang suci. Contoh khamr.
Ente udah ada satu khamar yang terbuat ya. Khamar, awas, khamar itu terbuat dari anggur. Khamar ente diemin ya kan, otomatis dia bergolak, apa namanya, berubah. Wa tathurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nugilat. Jadi dia berubah, dia apa namanya, dengan waktu berjalan waktu dia akan berubah menjadi cuka. Dan kita niat bahwa khamr ini kita niatkan mau dijadikan cuka, ya. Kita niatkan khamr ini mau dijadikan cuka, kita diemin. Kalau dia, ya, ketika dia berubahnya tanpa kita campuri dengan benda yang lain, maka ini suci. Paham? Khamr begitu berubah dengan sendirinya terus jadi cuka, maka cuka ini bisa kita minum. Syaratnya tidak boleh dicampuri dengan benda yang lain. Benda yang lain di sini bisa jadi yang suci, bisa jadi yang najis. Fa in kanal ainu najisatan, apabila benda yang lain ini najis, lam tathuril khamru bitakhallul. Mutlak ini kalau misalkan terjadi perubahan menjadi cuka, tetap tidak suci, tetap najis. Paham? Sawa'un nuzi'atil ain qabla takhallul walam yanfasil minha syai'un amla. Walaupun sebelum berubah, walaupun khamr ini sebelum berubah, ente ambil benda najis tadi. Contoh nih khamr, karena kita niat mau jadikan cuka, kita campuri benda najis misalnya. Campuri benda najis supaya berubah. Begitu kita masukin benda najis, sebelum khamr ini menjadi cuka, kita ambil ini benda najis, tetap khamr ini tidak suci walaupun dia berubah menjadi cuka. Paham ya? Insya Allah. Terus yang kedua, walam yanfasil minha syai'un, walaupun benda najis itu, misalkan apa ya contohnya? Nah, contohlah benda najis ya. Misalkan tai cecak, misalkan contoh ini yang tidak hancur lah, apa ya? Nah, pokoknya benda najis lah, atau tai kambing lah. Masukin ya. Begitu masuk, begitu sebelum berubah menjadi cuka, ente ambil. Tapi ada tersisa di situ sedikit. Ada tersisa sedikit. Baik pun itu tersisa dari benda asing itu ketika dicampur, ataupun tidak tersisa dan kita tarik benda asing itu sebelum berubah menjadi cuka, tetap khamr ini jadi najis. Paham ya? Jadi mutlak kalau benda asingnya itu najis, maka walaupun berubah menjadi cuka tetap najis. Sekarang bagaimana kalau dicampuri dengan benda yang suci? Dicampuri dengan benda yang suci. Contohnya kopi, biji kopi misalkan ya. Wa in kanatil ainu tahiratan fa in nuzi'at qabla takhallul wa lam yanfasil minha syai'un tahuratil khamru bit takhallul. Apabila benda asing ini suci, khamr ini bisa menjadi suci
tapi dengan syarat. Kalau benda asing ini suci, maka khamr ini ketika menjadi cuka jadi suci tapi dengan syarat. Paham nggak? Syarat yang pertama, nuzi'at qablat takhallul. Benda asing itu yang suci, yang bersih, yang suci, kalau syaratnya kalau diambil sebelum khamr ini berubah menjadi cuka. Ini contoh. Nauzubillah min dzalik. Contoh khamr. Ya. Ana masukin ini. Begitu sebelum berubah menjadi cuka, ana ambil dulu. Itu syaratnya. Syarat yang pertama, benda asing itu yang suci harus kita ambil dulu sebelum berubah menjadi cuka. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, walam yanfasil minha syai'un. Ini benda asing ini tidak boleh tersisa sama sekali di tempat ini. Di tempat apa namanya? Tempatnya khamr. Misalkan tersisa sedikit dari benda asing ini, maka khamr itu tetap najis walaupun sudah berubah menjadi cuka. Paham ya? Wa illam tunza'ul ainu qabla takhallul aw nuzi'at qablahu lakin infasala minha syai'un lam tathuril khamru bit takhallul. Kalau seandainya benda asing itu suci, akan tetapi tidak diangkat sebelum berubah menjadi cuka, dan juga tersisa benda asing itu, sebagian benda asing itu ada di botol atau tempat khamr itu, maka perubahan khamr menjadi cuka tetap najis. Paham ya? Insyaallah. Terus bagaimana itunya tempatnya? Nah, tempat khamrnya, artinya gelasnya atau botolnya, ya kan? Botolnya atau tempatnya, gelasnya, itu juga menjadi suci. Gelasnya sing mawe najis, yang tadinya najis, karena perubahan itu dengan syarat-syarat yang tertentu, sehingga ketika dia menjadi suci, ketika khamr itu menjadi cuka, maka tempatnya yang bersentuhan dengan khamr yang tadi itu menjadi suci. Paham ya? Terus yang kedua, paham ya? Insya Allah. Aja paham-paham baik ini. Terus yang kedua, jildul maitah. Yang kedua adalah kulitnya bangke. Ya. Dia tidak bisa suci walaupun dicuci, digosok dari sabun, soklin sampai wangi, tetap najis. Kecuali kulit bangke ini bisa suci ketika disamak. Wajildul maitati idza dubik. Kecuali jildul kalb wal khinzir. Syaratnya yang tidak boleh disamak adalah kulitnya anjing atau babi. Karena karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kulit yang disamak dia telah suci, tapi dengan syaratnya. Sekarang apa itu samak? Nah, apa itu samak? Samak itu adalah naz'ul fudulat biharrifin walau najisan. Mengambil atau mengangkat sisa-sisa daripada kulit tersebut dengan hirif. Hirif itu ada daunan ya atau apalah yang bisa biasanya untuk samak, walaupun
benda itu ya yang bisa mengangkat sisa-sisa daripada jilid dari kulit itu walaupun najis. Walaupun najis, obate walaupun najis, sekiranya disamak maka nggak apa-apa, ya. Walau nggak apa-apa. Wal hirif, apa itu hirif? Mayal dagul lisan bihirafatihi kal garot. Pokoknya hirif itu yang pedes, ya. Hirif itu sifatnya pedes. Kayak apa? Kal garot, garot itu daun-daunan biasanya. Ini kan anak sing buru. Pernah nyamak jilid? Di sini pernah nyamak kak? Atau darkul hammam. Darkul hammam itu kotoran. Kotorannya burung dara. Kotorannya burung dara najis apa beli? Nah, najis. Walaupun najis, tapi sekiranya bisa mengangkat sisa-sisaan daripada kulit itu, yang sekiranya supaya tidak bau, itu maka sah, nggak apa-apa. Ya, misalkan contoh, misalkan di sini mah diterangkan darkul hammam. Darkul hammam itu kotoran najisnya burung dara atau apa ya? Pokoknya sekiranya walaupun benda najis, sekiranya bisa mengangkat sisaan-sisaan daripada kulit itu, maka samak itu sah. Ya, paham ya? Kulit kayu, Pak Haji. Ah itu. Nah, Pak Haji berarti ngerti, udah pernah. Nah, pakai apa namanya? Kulit kayu. Nah itu gorot namanya. Gorot itu ya itu. Jadi tumbuh-tumbuhan atau apa namanya, ya yang pahit, yang pedas, nyengat di lisan, nyengat kalau gitu di ini lisan ini rasanya nyengat, ya, itu namanya gorot. Nah itu biasanya kalau nyamak pakai itu sisaan-sisaan daripada jilid ini, dari kulit ini hilang semuanya. Nah, ya, maka walaupun benda itu najis tidak apa-apa, sah. Ya, paham ya? Terus wayat huru bidabri dhahirul jildi wa batinu. Boleh sah menjadi suci apa namanya kulit dari binatang atau bangke atau yang tidak disembelih dengan sembelihan secara syariat, maka kulit itu menjadi suci. Syaratnya wajib disamak itu ketika dia sudah menjadi bangke. Wajib disamak kalau mau dipakai itu kulit, itu syaratnya kalau dia mati dalam keadaan apa bukan disembelih dengan secara syariat, atau binatang yang tidak bisa dimakan pun bisa kita pakai kalau disamak, kecuali khinzir sama anjing itu nggak boleh. Paham ya? Adapun rambutnya atau bulunya, wa amma sya'rul ladzi 'alal jildil madbuk fa in kana katsiran fala yathur. Adapun rambut atau bulu-bulu yang ada di kulit, ya, kalau seandainya banyak itu tidak suci. Maka tetap kulit itu najis. Jadi syaratnya harus bersih. Ya. Rambutnya, bulunya itu harus bersih, disamak semuanya. Ya. Wa in kana qalilan tahura, tapi kalau sedikit, ya, sedikit ke bawah langsung karena susah. Sedikit itu enggak apa-apa, ma'fu, dimaafkan. Paham ya? Wal hukmu al mutaqaddim fi jildi ghairil muzakka wa amma al muzakka fayusannu dabghu jildiha wa la yajib. Jadi itu samak wajib kalau satu binatang yang bisa dimakan tapi disembelih bukan secara islami. Kita bisa kulitnya kita manfaatkan, kita samak menjadi suci. Atau binatang yang tidak bisa dimakan, ya, atau bangke selain anjing dan babi itu bisa disamak dan kulitnya bisa kita pakai untuk pakaian kita. Paham ya? Tapi kalau binatang yang makul, yang bisa dimakan, ya, tapi disembelih dengan secara islami,
Ya, kayak kemarin Idul Adha. Nah, itu kulitnya kita samak sunnah. Kita samak sunnah karena kulitnya tidak najis. Paham ya? Insya Allah. Bentar. Wa mahallu tahril jildi biddabaq idza tanajjas bisababil mauti bi an kana tahiran halal hayah. Wa amma idza kana najisan halal hayati ka jildil kalbi wal khinzir wa ma tawallad minhuma aw min ahadima fala yathur biddabaq. Adapun kesucian kulit yang dengan disamak itu, kalau kulit itu menjadi najis sebab kematian. Bi an kana tahiran halal haya, kalau kulit itu atau binatang itu suci ketika masih hidupnya. Binatang apa saja yang suci ketika hidup? Semua kecuali dua itu. Kecuali anjing dan babi itu najis ketika dia hidup. Adapun yang suci ya semua binatang. Itu bisa kita samak, kita manfaatkan kulitnya, terus kita pakai asal bisa disamak dengan syarat-syarat yang tadi. Wa amma idza kana najisan halal haya kajildil kalbi wal khinzir wa ma tawallad minhuma aw min ahadihima fala yathur biddabaq. Adapun ketika hidupnya dia sudah najis dan kita dilarang untuk menyentuhnya, maka walaupun sudah disamak tetap najis. Seperti anjing dan babi atau yang lahir dari salah satu keduanya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang mau tanya? Itu kalau yang makul ya, yang bisa dimakan dan disembelihnya secara islami boleh kita makan. Tapi kalau yang itu ya, kalau yang bangke atau disembelih bukan secara islami tidak boleh dimakan, tapi bisa dipakai buat baju. Dimakan nggak boleh. Artinya bisa kita pakai asal yaitu syaratnya samak. Jadi hilang semua bau-bau apa namanya kalau misalkan dicuci yang tidak kembali lagi baunya. Biasanya kulit kalau tidak disamak itu bau kan, apa bau apa namanya, bau bangke ya, bau itu. Hah? Ya, tidak dengan arak. Itu boleh kita pakai saja. Syaratnya kalau makul ya, kalau makul yang bisa dimakan dan juga disembelihnya secara syariat itu boleh kita makan. Tapi selainnya bolehnya cuma dipakai. Ya. Nah itu kita belum pernah nyamak. Itu Pak Haji Tony. Ya intinya disamak itu ya disikat, tuh. Itu Pak Haji Tony tuh. Nah, tolong Pak Haji Dulu saya pernah lihat almarhum Haji Harun sebagai santrinya supaya tahu caranya nyamak. Jadi kulit itu mah supaya tahu aja, jadi yang disamak nah bukan seperti apa kulit hewan batang, tapi yang disamak itu kulitnya kambing yang dipotong untuk sebagai teori atau sebagai pelajaran. Betul. Jadi itu yang disamak tuh kulit kambing.
nantinya untuk sujadah atau sejadah juga. Jadi itu kulit digodok sama apa ya, daun salam, kulit salam, kulit mauni, daun Nah, itu mauni, kulit salam. Ya. yang pahit-pahit aja, waru apa buruk, so kuat mungkin selama ya kira-kira baunya hilang lah. Setelah baunya hilang langsung dijemur berapa hari kemudian kering ya bisa untuk sejadah. Biasa pakai garam apa Pak Haji? Enggak, ya macam-macam apa yang disilih kan bisa menghilangkan bau-bau itu. Jadi yang pahit-pahit yang terutama yang pahit-pahit. Jadi sama juga disamakan dengan nyamak orang tua yang punya aco dulu mah. Cara nyamaknya begitu. Jadi nantinya barangkali apa sih kuman-kuman apa tuh bisa nyerang. Ya. Jadi nggak apek ya Pak Haji ya. Iya. Nah, Dia Masya pun Allah. di jalan tuh dulu mah disamak. Karena apa benang, tapi kuat. Itu buat beduk apa kan bisa ya? Kuat. Buat beduk ya. Sekarang mah nelon. Dulu mah kan benang dibuat. Kalau disamak nantinya kuat. Jadi enggak apa ya. Jadi ada kekuatan lah. Nah itu kan biasa di beduk itu kan biasanya ada rambut-rambutnya ya. Ya Pak Haji ya. Ya, Nah. jadi almarhum Mang Haji itu istilah kalau Nah, itu biasanya kan ke karena santri itu misalnya fardu wudu ada 6 caranya gini. Masya Allah. Kalau 7 gini Haji Harun, langsung jadi orang abahnya pahit. Pak Waib, Masya Allah. Saya ini santri. Masya Allah. Alhamdulillah istilah masih ingat kan. Jadi istilah jadi apa ya? Fardu atau syarat apa diartikan, dicontohkan, Praktekan ya. Praktekan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah itu, nah kalau beduk yang biasanya di masjid-masjid itu kemungkinan itu kan dari binatang yang memang bisa dimakan dan juga disembelih secara Islami. Makanya sisaan-sisaan kulit walaupun banyak kan biasa kan banyak ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan yang maitah, ya, yang bangke itu kalau banyak seperti yang biasa kita lihat di musola atau di masjid itu nggak boleh, masih najis. Tapi kalau sedikit rambut-rambutnya atau bulu-bulunya itu nggak jadi masalah, ma'fu. Tapi sedikit, artinya orang bisa ngelihat mengatakan ini oh sedikit bulunya. Kalau misalkan orang ini banyak, berarti masih najis. Itu, paham ya? Alhamdulillah tuh. Ya. Nah itu kita tanya dulu kulit apa namanya dari binatang apa ya, terus disembelihnya. Tapi kalau dia dari bangke, artinya bangke itu binatang yang tidak bisa dimakan kan bangke. Walaupun kita sembelih secara Islami kan tetap jadi bangke yang tidak bisa dimakan, atau bisa dimakan tapi tidak disembelih dengan secara Islami. Nah kalau ada bulu-bulunya yang nggak bisa. Ya, kita sering lihat di apa memang sudah jadi itu ya. Iya. Itu bisa dibuat kaligrafi, baik ada yang dijual di toko, kemudian kita pesan kepada seorang seniman gitu tuh. Kita tanyakan sama penjualnya dari kulit apa, atau biasanya ya kalau di sini kalau misalkan yang dari rusa, ya atau apa ya macan, kulit macan biasanya kan. Itu kalau ada bulu-bulunya ya enggak najis. Yang saya maksud itu gini, Bib. Jadi itu masih ada bulu-bulunya biasa untuk memperlihatkan keantikannya gitu. Betul. Itu nggak boleh. Gini Pak Wahid, maksud saya kalau dari kulitnya binatang yang tidak bisa dimakan itu najis karena masih ada bulunya. Tapi kalau dari binatang yang bisa dimakan dan disembelihnya secara Islam, maka bulu itu nggak jadi, Boleh. iya nggak jadi masalah. Artinya masih suci. Paham ya? Ya, makasih. Nah. Ayo, yang mau tanya, ibu-ibu. Boleh. Boleh, pinter. Bagus, itu ada. Nggak boleh. Itu ya, kulit buaya boleh nggak? Boleh, asal disamak dan juga bisa disamak.
terus sampai hilang baunya, yaitu dengan cara tadi Pak Haji Tony, terus ditaruh di rumah yang nggak jadi masalah. Atau kan biasanya ada tas, ya. Nah kita wallahu alam itu disamaknya seperti apa, ya dengan cara, ya. Tapi yang penting tidak kembali baunya, menghilangkan semua sisaan-sisaan dari kulit itu, yang nggak jadi masalah. Ada tas dari buaya, tas ular, ya kan? Ada. Atau gesper buaya. Nah ya, siapa lagi? Wah ini boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Kalau di kitab Burdah itu diterangkan itu begini. Nah di kitab Burdah, di kitab Imam Baijuri itu syarahnya boleh ditulis kam abraat wasibam bilam sirahatuhu wa atlagat ariban min rabbatil lamami, itu tapi dengan syarat ya kulit macanya ya nangkep macanya dikit biar kepriwe empuk, terus disamak sampai bersih sampai enggak ini, boleh nanti ditulis kama abraat wasiban bilam sirahatuhu, itu menjaga wibawa katanya. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Air tape ya? Air tape itu, yang air dari tape yang udah tahu lama gitu kan, biasanya kalau diminum tuh sangat nyengat gitu tuh, seperti alkohol gitu. Ya kalau diniatkan diniatkan menjadi arak, menjadi nabit bukan khamr ya, menjadi nabit ya pertama dosa. Terus kalau memang sudah memabukkannya dibuang, jangan di ini. Tapi kalau misalkan kita tidak niat untuk membuat khamr atau anabit, ya nggak jadi masalah, nggak kena dosa. Tapi kalau misalkan kena didiemin karena lama, terlalu lama, cuman bisa memabukkan ya dibuang. Tapi kita nggak dosa aja karena kita tidak niat untuk membuat minuman keras. Kita pernah menyicipi gitu minuman. Ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Terlalu keras gitu ya. Ya nggak apa-apa. Makasih. Iya. Minum apapun kalau diniatkan naudzubillah min dzalik, kayak tadi contoh naudzubillah nih. Misalnya ini kita minum air, kamu lagi minum apa? Saya minum khamr, ini dosa. Apalagi dengan dihayalin bahwa saya lagi minum khamr gitu, dosa karena sama saja kita meminum khamr walaupun enggak mabok. Iya. Udah? Siapa lagi? Enggak ada? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana li walidina wa masyayikhina. Allahumma ighfir lana li walidina wa masyayikhina. Allahumma ighfir lana li walidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wal hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila